বং দর্পণ, বিনোদন সবার জন্য। ইউরোপীয় ও ভারতীয় শিল্পীরা এক ছাতার তলায় মিশে গেল গ্যালারি গোল্ডে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড মিটস কলকাতায়। গান ও নাচে মুখরিত স্বর্ণালী সন্ধ্যায় 6 জানুয়ারি 2026 উদ্বোধন হলো এই চিত্রকলা প্রদর্শনী। 8 জন ইউরোপিয়ান ও কিছু বাঙালি শিল্পীদের চিত্রকলা স্থান পেয়েছে এই প্রদর্শনীতে। অনিল হোসেন ও নিহারিকা ডোনাল হোসেনের উদ্যোগে এই প্রথম শহর কলকাতায় উপস্থাপিত হলো এই প্রদর্শনী। 19 জানুয়ারি 2026 পর্যন্ত চলবে এই প্রদর্শনী, প্রতিদিন দুপুর 12টা থেকে রাত 8টা। এই অনুষ্ঠানটি আপনারা দেখছেন বং দর্পণের পর্দায়। স্টে টিউনড, বং দর্পণ, বিনোদন সবার জন্য। আমার নাম অনিল হোসেন, আমার স্ত্রী নিহারিকা ডোনা হোসেন। আমরা মানে ও ডায়মন্ড আর আমি বাংলার ছেলে। আমি গত 50 বছর ধরে ওখানে থাকি। এটা হচ্ছে কলকাতা আমাদের প্রথম অনুষ্ঠান হচ্ছে প্রদর্শনী, যেটা আমরা 8 জন ইউরোপিয়ান আর কিছু বাঙালি শিল্পীরা কলকাতার, তারা এখানে অংশগ্রহণ করছে। তাদেরকে নিয়ে এই অনুষ্ঠানটা করা এবং কিভাবে কি হয় এটা আমার কোনো জানা নেই। আশা রাখি সবকিছু ভালোই হবে। অবশ্যই আমরা আমার স্ত্রী আর আমরা দুজনে আমাদের নিজের গ্যালারি আছে, সেখানে 30 বছর ধরে আর্ট গ্যালারি স্কুলে আছে, আর্ট স্কুল। তো আমরা প্রতি মাসে আমাদের এক্সিবিশন হয়। তখন আমরা চিন্তা করি আমরা একবার এক্সিবিশন করি ইন্ডিয়াতে। এই বছরে গত বছরে আমরা করেছি জার্মান ইউরোপিয়ান সব শিল্পীদের নিয়ে গোয়াতে, আর এবার করলাম কলকাতায়। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে দুই সব কালচার গুলোকে একবার মিক্স করে এখানে আনা হবে, দেখা যাক মানুষরা কিরকম যাবে। এগুলি বেশিরভাগই বাইরের দেশের, বললাম ইউরোপিয়ান কান্ট্রি, জার্মানি, তারপরে ফ্রান্স, তারপরে অস্ট্রিয়া, সবগুলি মিলিয়ে এখানে আসছে। আর এখানে আমাদের 5-6 জন দেখলাম না 5 জন কলকাতার শিল্পীরাও অংশগ্রহণ করেছে। এই প্রদর্শনী চলবে 12 দিন না 13 দিন। তারপরে এখানে আমাদের একটু করে কালচারাল অনুষ্ঠান শুরু হবে। যারা আমাদের যে বিদেশি শিল্পীরা আছে, আমার যে উদ্দেশ্য আমি বাঙালি হিসাবে আমাদের বাঙালির কালচারটা ধরে রাখা। দেখেন এখানে কি হবে, নৃত্য শিল্পী হবে, গান হবে, রবীন্দ্রসঙ্গীত গান হবে, এগুলি। এখন কে কিরকম বললো জানবো, ওটা পরে বোঝাবে।
Wie findest du das in Indien Ausstellungen? I'm very glad to exhibit here in such a beautiful place with so much artists because it's a good chance to make a cultural meeting. And I think that's very important in our time now, the global communication. Yes, very nice. Thank you. Ich bin Deutsch. Ich bin Lena Hemme. Ich wohne in Köln, in Deutschland. Meine Kunst ist sehr unterschiedlich. Ein Freund sagte mal zu meinen Bildern, deine Bilder sind wie eine Bühne, dass man da ganz viel entdecken kann. Aber bin nicht festgelegt. Ich muss das tun, was mir in den Sinn kommt. Ja, meine Bilder hängen da unten an der Wand und das sind auch ganz unterschiedliche Bilder. So verschieden wie divers. Mein Name ist Helga Dörsam-Riebel. Meine Bilder sind alle auf Acryl gemalt und sie sind stets positiv, niemals schwarz und auch nicht politisch motiviert, sondern sie verbreiten Optimismus und Freude. Meine Bilder haben den Titel For Happiness. Danke. Hello, my name is Sonja Knob. I'm coming from Germany, northern Germany. And lucky me, we are standing just in front of my paintings. I've selected some experimental paintings for the exhibition here in Kolkata. I like to do just playing with colors, playing with things, and I think that it's not important how the painting is. Well, I'm not too interested in the painting when it's ready. I like the process of painting. Hallo, mein Name ist Niharika Dona-Hossain und in meiner Malerei geht es darum, transzendente Themen zu artikulieren. Aber ich bediene mich der neorealistischen Malerei, so dass es eigentlich, sagen wir mal so wie das Leben selbst. Man kann das Geheimnis sehen oder nicht. Aber es geht in meinen Werken, in meinen jetzigen um das Thema Gold, also auch um den göttlichen Zustand, den ich aber durch Faltenwürfe, die geometrische Formen aufwerfen, darstelle. Das ist mein momentanes Thema. Danke. Mein Name ist Claudia Habauer. Ich komme aus Deutschland, aus Süddeutschland, aus München. Und ich habe heute eine Reihe von Bildern mitgebracht, die sich mit der Monotopie beschäftigen und mit verschiedenen Techniken eigentlich dann noch ausgebaut wurden. Sie sind sehr bunt und colorvoll. Ja, das ist eigentlich zu meinen Bildern zu sagen. Thank you so much. হ্যালো, নমস্কার, শুভ সন্ধ্যা। বসুধৈব কুটুম্বকম। এই পৃথিবী একটি পরিবার, সমগ্র মানুষ এক পরিবার। আসুন আজকের এই শীতের সন্ধ্যায় এইরকম ভাবনা নিয়েই শুনব আজকের এই এক্সিবিশনের শুভ সূচনা হোক। ওয়ার্ল্ড উইথ কলকাতা। পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্তে এই পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত একটি দেশ, ম্যাথিউস গ্রিন্ডেওয়াল্ডের দেশ, প্যাট্রিক ওলভিসের দেশ, ফ্রয়েডের দেশ, জার্মানি।
পুরোটা লাইভ করিস, হ্যাঁ? সেই জার্মানি একটি ছোট্ট সুন্দর শহর, জার্মানির একটি সুন্দর শহর ব্রেমেন। আর সেই ব্রেমেনে অত্যধিক সুন্দর একটি গ্যালারি ওনিল। আমি গ্যালারি ওনিলের কর্ণধার শ্রীমতী নিহারিকা জানাও হোসেন এবং শ্রী অনিল হোসেনকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই এখানে এত সুন্দরভাবে এই উদ্যোগটি দেওয়ার জন্য। এই মুহূর্তে পৃথিবী বড় অশান্ত, হিংসা দেশ বিদ্বেষে বড় ক্লান্ত আমাদের পৃথিবী। এই মুহূর্তে বড্ড বেশি করে দরকার বেঁধে বেঁধে থাকার। সেই কাজটি করেছেন গ্যালারি ওনিল। ইউরোপ, জার্মানি, বাংলা 20 জন শিল্পীর কাজ তারা এক জায়গায় এনেছেন এই গ্যালারিতে। শহর কলকাতা তাকে কৃতজ্ঞতা জানায়, গ্যালারি গোল তাকে ধন্যবাদ জানায় এই সুন্দর উদ্যোগটি নেওয়ার জন্য। পৃথিবীর শিল্পীদের সৃষ্টি লালন গুণনে ওঠার থেকে যাক পৃথিবীর ক্ষত, এই আশা নিয়ে এই সুন্দর এক্সিবিশনটি শুরু। আকাশ বাতাস হয়ে উঠুক আনন্দে, ঠিক যেমন করে কবিগুরু গিয়েছিলেন। গাইছে আকাশ এমনি করে আজ যেমন চাইছে
শ্রদ্ধেয় বিখ্যাত শিল্পী শ্রী সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়কে সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়কে গ্যালারি অনিলের পক্ষ থেকে ওনাকে পুষ্প দিয়ে স্বাগত জানালাম। পুষ্পস্তবক দিয়ে স্বাগত জানাচ্ছেন আমাদের সাথে আমরা পেয়েছি, এটাও আমাদের সৌভাগ্য, ডক্টর বাস মোহন্তি, ডেপুটি সেক্রেটারি ললিত কলা একাডেমি কলকাতা, ওনাকেও পুষ্পস্তবক দিয়ে স্বাগত জানানো। ওনারা আজ এই এক্সিবিশনের উদ্বোধন করবেন, তো আমি তাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছি। প্রদীপ জ্বালিয়ে ওনারা করছেন এবং প্রদীপ জ্বালিয়ে ওনারা উদ্বোধন করবেন এবং অবশ্যই তাদের সাথে আসবেন গ্যালারি অনিলের কর্ণধার রানা হোসেনকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি কলকাতা এই গ্যালারিতে। ওনাদেরকেও পুষ্পস্তবক দিয়ে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হচ্ছে। আমাদের তরফ থেকে, কলকাতা শিল্পীদের তরফ থেকে মালা পরানো হলো এবং পুষ্পস্তবক দিয়ে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হচ্ছে। আরেকটা মাইক আছে তো? নমস্কার সবাইকে, শুভ সন্ধ্যা। আমার ডান দিকে শিল্পী নাম লেনা, অনিল, সামিয়া, কাকলি, আমরা সবাই মৌসুমী, রূপালী দাস, এরা সবাই আমরা একসাথে একত্রে হয়ে আজকে আমাদের এই সুন্দর সন্ধ্যা সুন্দর অনুষ্ঠান বরণ করছি আর আমরা আমাদের শুভকামনা করছি। তোমাকে এমনি দিচ্ছি, এটাই আমি ওকে দিচ্ছি, ছোটকে ছোট Yes, it's so sweet, so sweet. Thank you very much. এবং গ্যালারি অনিলের কর্ণধার নেহারিকা সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায় এবং বাহাস মহান্তি, আপনারা এগিয়ে এসে প্রদীপ জ্বালাবেন। বিষয়টি ইনোভেশন সম্পূর্ণ হলো। একটি কথা না বলেই নয়, সেটি হচ্ছে যে গ্যালারিতে ঢোকার মুখে যে সুন্দর আলপনাটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সবাই, সেই আলপনাটা শিল্পী শুভদীপ দাস
ঘোষ আমি তাদেরকে সামনে আসবো। খুব সুন্দর আলপনা ওরা করেছে উঠেই মুগ্ধ হলাম। সুন্দর আপনার মতো তোমাদের ওয়েলকাম না করলেই নয়। আমরা আশায় খুব বাঁধতেই পারি এই পৃথিবী সৃষ্টিময় হোক, আনন্দ ও মঙ্গল আলোকে ভরে উঠুক পৃথিবী। আমি এবার দেখে নেব অভিষা দাস, অভিষা রয় এবং তানিশা রয়। এরা দুজনে একজন অধ্যাপিকা এবং একজন নিউট্রিশনিস্ট, কিন্তু এটা তাদের পেশা, কিন্তু তারা তাদের প্যাশনটাকে বলেনি। অসম্ভব সুন্দর নৃত্য পরিবেশনা করে আমাদের অনুষ্ঠানটাকে ওরা সম্পূর্ণ করবে। তো আমি ওদেরকে আমন্ত্রণ করছি, তোরা উপরটায় সবাইকে অনুরোধ করবো নিচে আসুন, ওরা ওখানে স্টেজ করবে।
শুভ সন্ধ্যা। আমি জানি না আপনারা শুনতে পাচ্ছেন কিনা আমার কণ্ঠস্বর। স্ত্রী এই প্রথম আমরা কলকাতায় একটা অনুষ্ঠান করছি, আমাদের আরো হচ্ছে তো আশা রাখছি যে আপনাদের সবার ভালো লাগছে এই রঙিন সমুদ্রের মাঝে সাঁতার কাটার জন্য। এখানে সব বিদেশি শিল্পীরাও আছেন, তারা এখানে অংশগ্রহণ করেছেন। তাদের ছবি সবই সমুদ্রের মতো সুন্দর, আর শিল্পী আমাদের কলকাতার শিল্পীরাও সুন্দর সুন্দর ছবি রেখেছেন, এগুলি দেখে আমাদেরও খুব ভালো লাগছে। তো আশা রাখছি আগামীতেও আমরা আবার আসবো। আপনাদের শুভ আকাঙ্ক্ষা আশীর্বাদ আমাদের সবার জন্য রইল। দেখা যাক আগামী দিন কি হবে। My name is Neha Kaduna Hossain, and I want to say thank you for this beautiful evening and for this wonderful artists we exhibit together. It's a very beautiful exhibition. And now I think maybe some good culture projects come out of this meeting, and then this culture meeting and culture connection between different continents, I think it's very important in this time. And I want to say thank you for this very, very beautiful, heartbreaking, beautiful evening. Thank you very much. ছবি দেখে এত ভালো লেগেছে আমার প্রতিটা ছবি, এবং প্রত্যেকের কাজের মধ্যে ভীষণ গভীরতা আছে এবং কাজের মধ্যে নিমগ্নতা আছে, যেটা প্রত্যেকে তাদের নিজস্ব ধরন, তাদের গণবিজ্ঞানী, তাদের ছবির মধ্যে ভীষণভাবে এবং সুন্দরভাবে এবং ভীষণ একটা রঙিন প্রদর্শন। এবং এর মধ্যে অনেক অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট আছে যারা জার্মানি পার্টিসিপেন্টস আছেন, তারা প্রত্যেকে নিজস্ব একটা ভাবনাকে দিয়ে যেভাবে ছবি তুলতে হয়েছে, যেটা আসলে ছবিটা একটা আন্তর্জাতিক ভাষা নেই, আন্তর্জাতিক ভাষা, সেটা আমরা চোখে রেখে এবং একটা চাকরিক ভাষা, সেই ভাষাটা কিন্তু আমরা ভীষণভাবে একটা গভীরতা অনুভব করছি এবং ভাষা চেঞ্জ করে ছবিকে একটা অন্য পর্যায়ে নিয়ে গেছে। তাদের ছবিগুলো দেখে আমি সত্যি মানে অ্যাবস্ট্রাক্ট একটা এত ভালো বিবরণ ছবির মধ্যে, যেটা কিন্তু কোনো গল্প নেই, কোনো কথা নেই, কিন্তু আপনাকে অনুভব করতে হবে যে ছবিগুলো আছে না আছে সেটা বিষয় নয়, ছবিগুলো দেখে আপনি যেমন আমরা আকাশের দিকে তাকালে যেমন মেঘ দেখি, মেঘের কিন্তু সে নিজের কথা নিজে বলে যায়, আবার যখন মেঘ ঢাকা পড়ে যায় সারা আকাশ অন্ধকার হয়ে যায়, তো আমরা যদি আকাশে দেখতে পাই পুরোটাই দেখতে পাচ্ছি। যখন আমাদের মেঘলা হয় আকাশে তখন আমরা ভাবি আমরা বোধহয় জায়গার মধ্যে আছি, কিন্তু ছবির মধ্যে একটা সেরকম পৃথিবী ঘেরা, সারা পৃথিবীর ভাষা, সেইটা কিন্তু সব ছবির মধ্যে রয়েছে এবং প্রত্যেককে আমার ভীষণ ভাবে আমি বলবো আরো ভালো ভালো কাজ দেখতে পাবো এবং এরকম প্রদর্শনী আরো আসবে আমাদের কলকাতায়, এবং প্রত্যেকে এই ছবি দেখার জন্য যেন দেখতে আসে এবং এক্সিবিশনটা দেখতে আসে, এবং এই এক্সিবিশনটা কিন্তু সবাইকে অনেক কিছু দেখাবে, এটা তারা নতুন ভাবে যারা নিউ জেনারেশন তাদের কাছে খুব এটা উল্লেখ। সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা, ধন্যবাদ এবং ভালোবাসা জানাই।
আমি সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়। আজকে গ্যালারি গোল্ডে যে ওয়ার্ল্ড মিক্সড কলকাতা যে প্রদর্শনীটা হয়েছে, সেই প্রদর্শনীটার মধ্যে অসাধারণ অসাধারণ সব ছবি আছে এবং প্রত্যেকের ছবির মধ্যেই তাদের নিজস্ব দৃঢ়তা আছে, দক্ষতা আছে এবং তাদের রঙের ব্যবহার প্রত্যেকটাই কিন্তু খুব মানে আলোকিত করেছে পুরো প্রদর্শনীটাকে। এবং প্রদর্শনীতে ছবির প্রত্যেকের নিজস্ব যে কথাগুলো রয়েছে, তার ভাষা, তার চর্চা, সেগুলো কিন্তু প্রতিটা ক্যানভাসকেই মানে খুব সুন্দরভাবে মানে পরিবেশিত হয়েছে, যা মানে সত্যি আমি অনেকদিন পর একটা ভালো প্রদর্শনীকে দেখতে এলাম। এই প্রদর্শনীতে তমালির তো অনেকগুলো ছবি আছে, যারা বিদেশি আছেন তাদের প্রত্যেকের কাজগুলো কিন্তু অত্যন্ত মানে হার্ট টাচিং, খুবই শিক্ষণীয় বলা যায়। যারা নতুন প্রজন্মের কাজ করছে, কাজ শুরু করছে, তাদের কাছেও এখানে দেখছি ভালো ভালো কাজ, তারা নিজেদের চর্চার মধ্যে ডুবে আছে। এই ধরনের প্রদর্শনী অনেকদিন পরে দেখলাম এবং যারা ছবি এঁকেছেন, যারা প্রদর্শিত করেছেন তাদের ছবি, সকলকে আমার অন্তহীন শুভেচ্ছা এবং অশেষ আশীর্বাদ রয়েছে। যারা ছোট তাদের এবং যারা ভালো কাজ করছেন তা আরো ভালো কাজ করে যাবেন, এটা আমার ধারণা। এবং এই ধরনের একটা প্রদর্শনী খুব প্রয়োজনীয় ছিল। এই নতুন যারা ছবি আঁকছে, যারা ছবি দেখতে এসছে, প্রত্যেকেই কিন্তু আপ্লুত হবে। নমস্কার। গুড ইভিনিং, আমি আর্টিস্ট তমালি দাস ফ্রম কলকাতা। তো আজ গ্যালারি গোল্ড আমরা আয়োজন করেছি। গ্যালারি গোল্ডে ওয়ার্ল্ড মিটস কলকাতা নামক একটি ইউরোপিয়ান এক্সিবিশন, গ্রুপ এক্সিবিশন। যে এক্সিবিশনে 20 জন আর্টিস্ট পার্টিসিপেট করছেন, তার মধ্যে 15 জন বাইরের, ইউরোপের এবং 5 জন ইন্ডিয়ান। তো আমরা এখানে ইউরোপ এবং ইন্ডিয়ার আর্টের যে মেলবন্ধন ঘটিয়েছি, সেটা সত্যি খুব দেখার মতন প্রশংসা। কারণ সবাই বড় বড় গেস্ট যারা এসছেন, সুব্রত স্যার, ওনারা বলেছেন যে ছবিগুলো সত্যি সুন্দর। এবং আমারও খুব ভালো লেগেছে যে বাইরের আর্টিস্টদের ছবি আমি কখনো সামনাসামনি দেখিনি এবং ওদের কাজ, ওদের স্টাইল আমাকে খুব ভালো লেগেছে, খুব প্রভাবিত করেছে। আমি ওদের আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই যে আমাদের কলকাতায়, ইন্ডিয়ায় এসে এত সুন্দর একটা এক্সিবিশন উপহার দেওয়ার জন্য। এক্সিবিশনের মধ্যে আমরা আর কি প্রোগ্রাম দেখতে পাবো? হ্যাঁ, এই এক্সিবিশনে আমরা একটু কালচারাল প্রোগ্রামও রেখেছি। নাচ, কিছু রবীন্দ্রসঙ্গীতের উপর, ক্লাসিক্যাল ডান্স, কবিতা এবং একটি রবীন্দ্রসঙ্গীত। এক্সিবিশনটি 6 তারিখ থেকে 19 তারিখ পর্যন্ত। আমি এই এক্সিবিশনে আমি যে কোনো ছবি রেখেছি। আমার 8টা ছবি আছে। আমি প্রত্যেকটা ছবি খুব যত্নের সঙ্গে করেছি এবং মাইথোলজিক্যালি থিমের উপর। আমাদের যে পৌরাণিক রাধা কৃষ্ণের যে সুন্দর একটা ডিভাইন লাভ, তারপর আমি ওনাদের বিভিন্ন ভাবে ধরার চেষ্টা করেছি আমার ক্যানভাসে। আর দুর্গা, রাম এবং অন্যান্য পৌরাণিক ছবির উপরে আমার থিমটা আছে। এখানে বেশিরভাগ ছবি আমার অ্যাক্রিলিকে করা এবং আমার প্যাটার্নটা হচ্ছে একটু জিওমেট্রিক। আর এবং অ্যাক্রিলিকে করা। আমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা
আমার ছবি নিয়ে আরো বিস্তারিত ভাবে আমি আরো চিন্তা ভাবনা করার পর খুব সুন্দরভাবে আমি আমার ছবিকে আরো ভালোভাবে আমার উপস্থাপনা করতে চাই। আর এই মুহূর্তে আমার দুটো এক্সিবিশন আছে, একটা জার্মানিতে একটা অস্ট্রেলিয়ায় ছিল শো। তো এই দুটো করার পর আমি আবার ইন্ডিয়ান কালচারের উপর, ইন্ডিয়ান মাইথোলজির উপর বিভিন্ন এক্সপেরিমেন্টাল ভাবে আমি সুন্দর সুন্দর কিছু কাজ করতে চাই আমার নিজের আইডিয়া, নিজের প্যাটার্নের উপর। আমি মৌসুমী দাস। আমি ওয়াটার কালার নিয়ে মূলত কাজ করি, আর আমার এই কাজটা আমি ওয়াটার কালারেই করেছি। আর এটাতে আমি মূলত বোঝাতে চেয়েছি নিজেকে, যে নিজের প্রতি নিজেকে নিজের রাখা উচিত। সেটা আমি একরকম আমার দিক থেকে এটা আমি বোঝাতে চেয়েছি। এবং আমার মনে হয় এক একজনের ছবি দেখার ধারণা এবং এক একজন এক এক ভাবে দেখতে পারে সেই ছবিটাকে। আমি শিল্পী রূপালী রয়। আমি ছবি আঁকি, স্কাল্পচারও করি। এখানে অনিল আমাকে ওর ওয়ার্ল্ড মেড কলকাতা মানে যে এক্সিবিশনটা করেছে, সেখানে অনিল আমাকে আমন্ত্রণ করেছে। আমার 6টা ছবি অনিল তার এখানে এক্সিবিশনে রেখেছে, নিয়েছি। আমি সব কাজগুলো আমার জল রং এবং সিমিক্স মিডিয়া করেছি। বিষয়বস্তু আছে, যেমন এই ছবিটা হচ্ছে প্যান্ডেমিক পিরিয়ডে একটি বাচ্চা মেয়ে জামলো ওয়াচকম বলে, সে মারা গিয়েছিল যখন সব বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, গাড়ি চলছিল না। সে অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে তার দেশের বাড়িতে মাইলের পর মাইল হেঁটেছিল, রাস্তায় সে মারা গিয়েছে। সেই জামলো ওয়াচকমকে নিয়ে এই ছবিটা আমি করেছিলাম। আর এটা একটি মেয়েদের উপর আমাদের, এটা হচ্ছে মেহেন্দি আরজি করে ঘটনা যখন ঘটেছিল তখন এই ছবিটা নিয়েছি। ফ্লাওয়ার অ্যান্ড ভাস, এই কম্পোজিশনে আমি আমার নিজের যেভাবে আমার মাইন্ড ফ্লো করেছে, যেভাবে আমার রং যেতে চেয়েছে, সেভাবে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে কাজ করেছি। এগুলো মাধ্যম সবই মিক্স মিডিয়া এবং 200 GSM পেপারে করা। নমস্কার, আমি কাকলি মিশ্র। আমি ছবি আঁকি। আমি ছবি আঁকতে ভালোবাসি, কারণ আর আমি কিন্তু কোনো প্রথাগত ভাবে শিখিনি। আমি সেলফ টপ নিজেই আমি করেছি, নিজে আমার সমস্ত কিছু করা। তা আমার এই ছবিটার বিষয়ে আমি বলতে গেলে বলতে হয়, এই ছবিটার আমি নাম দিয়েছি পার্সিভারেন্স, হচ্ছে ইংলিশ নাম। বাংলা নামও বাংলায় বলতে গেলে বলা হয় যে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া, আমি বাধা অতিক্রম করি সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া। মানে যে কোনো দুর্গম জায়গায় যে কোনো বাধাই আসুক না কেন, সেই বাধাকে অতিক্রম করে আমরা এগিয়ে যেতে আমাদের হবে। এটাই আমাদের জীবন। সেটাই আমি একটা দুটো লরির মাধ্যমে দেখিয়েছি, যখন ট্রাক ড্রাইভাররা যখন এই কঠিন দুর্গম পথে সুন্দরভাবে তারা এগিয়ে যায়, আমাদেরও জীবনে উচিত যতই বাধা আসুক না কেন আমাদেরকে সেই বাধা অতিক্রম করে এগিয়ে যায়। এছাড়াও আপনার তো দুটো ছবি আছে, আমার আরো দুটো ছবি যেটা আছে সেটা হচ্ছে, একটা হচ্ছে এনকাউন্টার, যেটা হচ্ছে সম্মুখীন বাংলা নাম, আর একটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস। আর এনকাউন্টার মানে ওটা আমার জঙ্গলের মধ্যে দুটো জিপের মধ্যে আমরা যখন জঙ্গল সাফারি করি, তখন এনকাউন্টার মানে আমাদের হচ্ছে আমরা সকলের সাথে থাকি একসাথে। আমাদের জীবনে যখন আমরা জীবনে চলি বা রাস্তায় যখন মিলিত হই, সকলকে নিয়ে চলি। একটা যখন সাফারি করি, তখন আমরা ছাড়াও আরো অপরিচিত অনেকেই থাকে, তাদেরকে নিয়ে আমরা চলাফেরা করি। কিন্তু একটা টাইমে এসে আমরা কি করি, যেটা কন্টিনিউয়াস, মানে তারপরে আমাদের নিজেদেরকেই চলে যেতে হবে, এগিয়ে যেতে হবে, একাই তখন এগিয়ে যেতে হবে। যার জন্য জিপের মধ্যে আমরা সবাই আছি, কিন্তু যেতে হবে একাই। ওটারই কন্টিনিউশনটা থাকবে আর কি।
Hello, my name is Chandrai Dash and I do fish painting. This is my cat and she loves playing with my fishes, so I do with the bowl. She's looking at the fish and I live here in Kolkata and I graduated from Bengal Fine Arts College. This is my fourth exhibition. Oh, this medium is acrylic. আপনারা এই অনুষ্ঠানটি এতক্ষণ দেখলেন বং দর্পণের পর্দায়। দেখতে থাকুন বং দর্পণ বিনোদন সবার জন্য, সৌজন্যে বং দর্পণ। বং দর্পণ বিনোদন সবার জন্য।